लास्ट लेक्चर मध्ये आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाहत होतो. आता याच्यात डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय युजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Okay. Here now we see the next examples. Here differentiate the following with respect to x. Tan inverse of 3 plus x upon it is 1 minus 3x. Now let y is equal to tan inverse of 3 plus x upon 1 minus 3x. आता घ्या इथे tan इनव्हर्स आहे तर मध्ये एक tan किंवा cot पाहिजे जे लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलं आपण. पण आता इथे ट्रिग्नोमेट्रिक नाही ते अल्जेब्रिक आहे. तर tan इनव्हर्स ची आणखी एक प्रॉपर्टी कोणती आहे तर लास्ट लेक्चर मध्ये शेवटी सांगितलं होतं की तुम्हाला प्रॉपर्टी tan इनव्हर्स ची कोणती प्रॉपर्टी यूज करायची तर tan इनव्हर्स x प्लस y दॅट इज tan इनव्हर्स ऑफ x plus y upon 1 minus xy. It is tan inverse x plus tan inverse y. आणि दुसरे कोणते tan inverse of x minus y upon 1 plus. Here tan inverse of x minus y upon 1 plus xy is equal to tan inverse x minus tan inverse y. Okay. आता ह्या दोन प्रॉपर्टी तुम्हाला यूज करायच्या. tan inverse x plus y upon 1 minus x into y, tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y. आता हे कोणत्या फॉर्म मध्ये येते घ्या tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y. First example, it is first property. Therefore, this can be written as tan inverse of 3 plus tan inverse of x. Now it is y. Now differentiate with respect to x. Then dy by dx is equal to tan inverse of 3, it is a constant, therefore its derivative 0, and plus 1 upon 1 plus x square. And then last answer it is 1 upon 1 plus x square. It is the derivative of tan inverse of 3 plus x upon 1 minus 3x. Now next example we see here tan inverse of it is x minus 4x minus x. कोणतं येतं तरी चालतंय x minus 3x any number it is x minus 3x upon 1 plus here 3x square. Now let y is equal to tan inverse of x minus 3x and upon 1 plus here 3x square means x into 3x. Tan inverse of x minus 3x upon 1 plus x into 3x, it is 3x square. Now tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y. Tan inverse of x minus tan inverse y. Then it is tan inverse x minus tan inverse y. It is x and it is y. Tan inverse x minus tan inverse y. It is y. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. It is dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x square minus tan inverse x 1 upon 1 plus x square minus tan inverse of 3x. Tan inverse of 3x 1 upon 1 plus 3x square into 3. Formula कोणता यूज करा tan inverse x 1 upon 1 plus x square but here 3x therefore 1 upon 1 plus x square. x च्या जागेवर 3x येऊन पुन्हा 3 चा डेरिव्हेटिव्ह and then last answer 1 upon 1 plus x square minus 3 upon 1 plus 9x square. Here differentiate the following with respect to x. Therefore derivative of this function by using the formula tan inverse x plus tan inverse y. And for this problem we use the tan inverse x minus tan inverse y. Okay. Now we see next example.
इनवर्स ऑफ 8x upon 1 minus 15x square. Let y is equal to tan inverse of 8x upon 1 minus 15x square. ओके, आता एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. टॅन इनवर्स ऑफ, डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काढायचा तर डायरेक्ट तुम्हाला कोणता फॉर्म्युला यूज करावा लागणार? टॅन इनवर्स x चा डेरिव्हेटिव्ह. देन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर, आणि नंतर पुन्हा x चा जागा ही टर्म असल्यामुळे पुन्हा याचा डेरिव्हेटिव्ह, आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह u बाय v. म्हणजे स्ट्रेट डेरिव्हेटिव्ह काढायला गेलं थोडी लेंथी प्रोसिजर आहे. मग आता टॅन इनवर्स इथं ट्रिग्नोमेट्रिक नाही, त्याच्यानंतर फॉर्म्युला कोणता यूज करायचा? आणखी टॅन इनवर्स ऑफ x प्लस वाय आणि टॅन इनवर्स ऑफ x मायनस वाय हे दोन फॉर्म्युले. देन हे इथं 1 आहे, 1 मायनस टॅन इनवर्स x आणि y, हे x आणि y बदलत जाते. x आणि y च्या जागेवर काही, पण हे फॉर्म्युलामध्ये काही x मायनस वाय अपॉन हे 1 राहील. 1 प्लस वर मायनस असलं तर खाली प्लस असणार. 1 प्लस या दोन्हीचा प्रॉडक्ट, आणि देन इथं जर मायनस असलं तर वर असणार प्लस. मग आता इथं 1 मायनस, 1 मायनस इट इज अ प्रॉडक्ट ऑफ x अँड y. इथं 1 मायनस आहे म्हणजे वर ऍडिशन असणार. हा प्रॉडक्ट आणि वर ऍडिशन, म्हणजे प्रॉडक्ट आला पाहिजे 15x स्क्वेअर आणि ऍडिशन आली पाहिजे 8x. मग हे 15 8 ऍडिशन 8 मल्टिप्लिकेशन 15, इट इज 5 and 3. Therefore this can be written as tan inverse of 3x plus 5x upon 1 minus 3x into 5x. चेंज काय केलं, फक्त यालाच या फॉर्म मध्ये दिलेले. 15x स्क्वेअर 3x इंटू 5x, 15x स्क्वेअर 8x 3x प्लस 5. अरे ऍडिशन कधी घ्यायची आणि सबट्रॅक्शन कधी घ्यायची? डिनॉमिनेटर मध्ये 1 मायनस आहे, इथं मायनस आहे म्हणून वर ऍडिशन असणार. इथं 1 प्लस असलं तर वर काय असणार? सबट्रॅक्शन. ना आता हे फॉर्म मध्ये झालं टॅन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 मायनस x इंटू y. मग फॉर्म्युला काय? टॅन इनवर्स x प्लस टॅन इनवर्स y. It is y. Now differentiate. Differentiate with respect to x. dy by dx is equal to tan inverse of 3x 1 upon 1 plus 3x square into 3 tan inverse of 3x derivative plus 1 upon 1 plus 5x square into 5. Yeah, 5x derivative, and then last answer 3 upon 1 plus 9x square plus 1 upon, sorry, it is 5 upon 1 and it is 5. 5 upon 1 plus 25x square. Other derivative. Now, next example. Cot inverse of 1 plus 35x square upon 2x. Okay. Now, let y is equal to cot inverse of 1 plus 35x square upon 2x. आता हे कॉट इनवर्स आहे, तर तुम्हाला फॉर्म्युला टॅन इनवर्सच माहिती. टॅन इनवर्स x प्लस टॅन इनवर्स y और कॉट इट इज टॅन इनवर्स x मायनस टॅन इनवर्स y. कॉट इनवर्सचा फॉर्म्युला म्हणजे कॉट सेक आणि कोशेक आलं, त्याला सिम्प्लिफाय करण्यासाठी साइन कॉस टॅन मध्ये कन्वर्ट करा. त्यात कॉट इनवर्स आहे, तर कॉट इनवर्सला कशात कन्वर्ट करणार? टॅन इनवर्स मध्ये. देयरफॉर प्रॉपर्टी ऑफ cot inverse of x is equal to tan inverse of 1 by x, and then it is a reciprocal. 1 plus 35x. Okay. So property continuity, cot inverse x is equal to tan inverse of 1 by x. Now again same. मागच्या जर 1 मायनस होतं म्हणून वर ऍडिशन होती, डिनॉमिनेटर मध्ये 1 मायनस आलं तर वर असणार प्लस, आणि 1 प्लस असलं तर वर मायनस. आता इथं 1 प्लस आहे म्हणजे हा प्रॉडक्ट, आणि हे 2x म्हणजे काय असणार? सबट्रॅक्शन. बघा 35 दॅट मीन्स 7 आणि 5. टॅन इनवर्स ऑफ 7x मायनस 5x
7x minus 5x it is 2x, and 7x into 5x it is 35x, plus 1 plus 7x into 5x. Therefore, it is tan inverse of 7x minus tan inverse of 5x. It is y. Now differentiate with respect to x. Then dy by dx is equal to tan inverse of 7x, 1 upon 1 plus 7x square into 7 minus 1 upon 1 plus 5x square into 5. And derivative of tan inverse x, it is 1 upon 1 plus x square. X square is 7 and it is 7. And then last answer, 7 upon 1 plus 49x square minus 5 upon 1 plus 25x square. Okay, now we will do it carefully. It is first example, tan inverse of 8x upon 1 minus 15x square. तर आपण कोणत्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केले, tan inverse x plus tan inverse y or tan inverse x minus tan inverse y. हे दोन फॉर्म्युले होते पहा, tan inverse x plus tan inverse y or tan inverse x minus tan inverse y. Okay, now next example. Then tan inverse of 2 under root x upon 1 plus 3x. Now let y is equal to tan inverse of 2 under root x upon 1 plus 3x. आता पुन्हा सेम tan inverse of 2 under root x upon 1 plus 3x. आता इथे काय 1 प्लस आहे म्हणजे वर सबट्रॅक्शन असणार, देन मल्टिप्लिकेशन आलं पाहिजे 3x, मल्टिप्लिकेशन 3x. मग इथे x आहे, मागच्या याच्यात x स्क्वेअर होतो म्हणजे x इंटू x स्क्वेअर, बट इट इज x, therefore अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x. इथे अंडर रूट आहे, मल्टिप्लिकेशन 3 आणि त्याचे सबट्रॅक्शन आहे पाहिजे 2, म्हणजे तिथं काय लिहिणार tan इनव्हर्स ऑफ 3 under root x minus under root x upon 1 plus 3 under root x into under root x. Now it is x minus y upon 1 plus x into y. Right? Tan inverse x, it is 3 under root x minus tan inverse y. Tan inverse x minus tan inverse y. This is the formula. It is y. Now differentiate with respect to x. dy by dx is equal to 1 upon 1 plus 3 under root x whole square and into derivative of 3 under root x. 3 under root x derivative 3 as it is, and under root x derivative 1 by 2 root x. 3 under root x derivative minus 1 upon 1 plus under root x square. Tan inverse x derivative 1 upon 1 plus x square, पण x चा जागा under root x, पुन्हा under root x derivative. It is 1 by 2 under root x. Here 1 by 2 under root x, 1 by 2 under root x, common is common. Into here 3 are there. 3 upon 1 plus 9x square. It is 9x only, not x square. It is under root x. It is x. And then 1 by 2 root x common is there. 1 upon 1 plus x. 1 plus x. Other than the derivative. Then next.
tan inverse of 2 to the power x plus 2 upon 1 minus 3 into 4 to the power x. Yeah. Let y is equal to tan inverse of 2 to the power x plus 2 upon 1 minus 3 4 to the power yeah. Then tan inverse of 2 to the power x plus 2 2 into 2 to the power x 2 into 2 to the power x upon 1 minus 3 into 4 to the power x 2 to the power x square. It is the 4 to the power x. Now 1 minus multiplication वाला पे 3 2 to the power x square and इधर minus है तो वर्क आ रही है addition क्या आ रही है 2 into 2 to the power x. It is multiplication 3 multiplication 1. It is 2 into 2 to the power 4. It is 4 because 2 into 2 square. Yeah, 2 square, not 2 into 2 square. Okay. Then now multiplication 3 and addition 4. It is 2 to the power 2. 2 to the power x plus 2. And it is 2 to the power 2 into 2 to the power x. Okay. Yeah. Then tan inverse of it is 4. Okay. Either subtraction मतलब काय ना addition म्हणजे 3 into 2 to the power x plus 2 to the power x upon 1 minus 3 into 2 to the power x into it is 2 to the power x. 3 into 2 to the power x square. 3 into 2 to the power x square. Then now it is tan inverse of 3 into 2 to the power x plus tan inverse of 2 to the power x. It is 1. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. dy by dx. dy by dx is equal to tan inverse x derivative 1 upon 1 plus x square 3 into 2 to the power x whole square and into derivative of 3 into 2 to the power x. 3 as it is 2 to the power x derivative of 2 to the power x into log plus 1 upon 1 plus 2 to the power x square tan inverse x and into derivative of 2 to the power x. It is 2 to the power x into log. Now here 2 to the power x log 2, 2 to the power x log 2 common ले लेते हैं. Then 2 to the power x to log 2 common लिखने नंतर 2 to the power x into log 2. Last answer है 2 to the power x log 2 ये common लिखा 3 रहते. Here 3 upon 1 plus 9 into 4 to the power x. It is 3 into 2 to the power x square 9 and it is 2 to the power x square. It is 4 to the power x and plus 1 upon 1 plus 4 to the power x. Here is the last answer, that is dy by dx. Now next. Next example, cot inverse of here cot inverse of 1 plus 2 to the power 2x plus 1 upon 2 to the power x. Then let y is equal to
cot inverse of 1 plus 2 to the power 2x plus 1 upon 2 to the power x. Now, cot inverse है, cot ला tan मध्ये convert करा. It is tan inverse of 2 to the power x upon 1 plus 2 to the power 2x into it is plus 1. Now, tan inverse of it is 2 to the power x upon 1 plus here 2 into 2 to the power 2x. Here 2 to the power x plus 1. It is 2 into 2 to the power 2x, and it is 2 to the power 2x means 2 to the power x square. Now, tan inverse of आता 1 plus म्हणजे 1 subtraction वर फक्त 2 to the power x आणि here 2 to the power x square. Okay, multiplication 2 आणि subtraction 1 is 2 into 2 to the power x minus 2 to the power x upon 1 plus it is 2 into 2 to the power x into 2 to the power x. Here 2 to the power 2x, 2 to the power 2x into 2 to the power 2x. That is, it is x and it is y. Tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y. Then tan inverse of 2 into 2 to the power x minus tan inverse of 2 to the power x. It is 1. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Therefore, dy by dx. dy by dx 1 upon 1 plus 2 into 2 to the power x square into 2 into 2 to the power x. It is 2 into 2 to the power x into log 2 minus 1 upon 1 plus 2 to the power x square into 2 to the power x derivative, that is 2 to the power x into log 2. Again 2 to the power x log 2 common here. 2 to the power x into log 2. Common घेतल्यानंतर इथे काय राहील? It is 2 upon 1 plus 4 and it is 2 to the power 2x here. 2 to the power 2x or 4 to the power x minus 1 upon 1 plus 2 to the power 2x. Now, next example, it is tan inverse of 2 plus 3x upon 3 minus 2x. Now, let y is equal to tan inverse of 2 plus 3x upon it is 3 minus 2x. Now, here we use the formula tan inverse x plus y. Okay. पण tan inverse x plus y या दोन्ही फॉर्म्युलामध्ये x आणि y याच्या हे व्हेरिएबल याच्या जागा कोणतेही फंक्शन येईल, किंवा कॉन्स्टंट फंक्शन येईल किंवा फंक्शन मागच्या प्रॉब्लेम सारखं. पण त्या डिनॉमिनेटर मध्ये 1 एक तर 1 प्लस असणार किंवा 1 मायनस, ते 1 फिक्स आहे. म्हणजे आता इथून सगळं आधी ते 1च नाही, म्हणजे इथं 3 या 3 च्या जागेवर तुम्हाला 1 पाहिजे, तर 1 प्लस किंवा 1 मायनस. आता इथं 3 च्या जागेवर 1 आल्यावर होईल 1 मायनस, म्हणजे तुम्हाला tan इनवर्स डिनॉमिनेटर मध्ये मायनस म्हणजे न्यूमरेटर मध्ये प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y चा फॉर्म्युला. पण सगळ्यात आधी इथं 1, मला इथं 1 कसं आणणार, तर हे इथं जे काय आहे ते डिवाइड करा. देन tan इनवर्स ऑफ डिवाइड बाय 3, therefore it is 2/3 प्लस इथं डिवाइड बाय 3 केल्याच्या नंतर काय होणार x अपॉन डिवाइड बाय 3 it is 1 minus again 2/3 into x, and now it is tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y. Then it is tan inverse of 2/3 plus tan inverse of x, it is y.
Now differentiate with respect to x. dy by dx is equal to tan inverse of 2 by 3, it is constant, derivative 0, and plus 1 upon 1 plus x square, and then it is 1 upon 1 plus x square. आता इथे कोणता फॉर्म्युला यूज केला? tan inverse x plus tan inverse y. पण tan inverse x plus tan inverse y, x आणि y या दोन्ही जागावर कोणतेही व्हेरिएबल येईल, फंक्शन येईल. ओके, पण हे 1 फिक्स असते. 1 म्हणजे इथं 1 पाहिजे. tan inverse x plus y असो का tan inverse x minus tan inverse y, दोन्ही फॉर्म्युला इथं 1 पाहिजे. म्हणजे इथं 1 आणण्यासाठी इथं जे एलिमेंट आहे त्याने डिवाइड करा. नेक्स्ट एक्झाम्पल next tan inverse of a cos x plus b sin x upon it is a sin x, it is a cos x, b cos x, b cos x minus a sin x. Now let y is equal to tan inverse of a cos x plus b sin x upon b cos x minus a sin x. Now here either one by divide numerator and denominator by b cos x, then tan inverse of b cos x ने इथे डिवाइड केले, cos कॅन्सल होते, इथे राहते फक्त a by b, आणि प्लस b cos x ने डिवाइड केलं, इथे राहते tan x अपॉन b cos x ने डिवाइड केलं तर 1 आणि मायनस a by b into again tan x and divide by b cos x. b cos x ने डिवाइड केलं तर a by b cos x कॅन्सल, b cos x ने डिवाइड केलं b कॅन्सल, sin by cos it is tan, b cos x ने डिवाइड केलं 1, इथे b cos x ने a by b आणि sin by cos it is tan. Now it is tan inverse of x plus y upon 1 minus x into 1, and then it is tan inverse of a by b plus tan inverse of tan x, and then it is tan inverse of a by b, it is a constant, plus tan inverse of tan x, it is x, it is y. Therefore differentiate with respect to x. dy by dx is equal to 0 plus 1, and that is 1. It is the derivative. Now next example. Cot inverse of, next example is cot inverse of a square minus 6x square upon 5ax. It is the cot inverse of. Now let y is equal to cot inverse of a square minus 6x square upon 5ax. आता सगळ्यात आधी इथे कॉट इनव्हर्स आहे, कॉटला टॅन इनव्हर्स मध्ये कन्वर्ट करा. इट इज टॅन इनव्हर्स ऑफ 5ax अपॉन a स्क्वेअर मायनस 6x स्क्वेअर. आता सगळ्यात महत्वाचं या a स्क्वेअरच्या जागेवर पाहिजे तुम्हाला 1. ओके, a स्क्वेअर याच्या जागेवर 1, देन डिवाइड बाय a स्क्वेअर. टॅन इनव्हर्स ऑफ 5x by a स्क्वेअर ने डिवाइड करायचं, a कॅन्सल होईल, a राहील, अपॉन 1 मायनस 6x स्क्वेअर बाय a. ना आता इथे काय तुम्हाला 5x by a म्हणजे 5x by a आणि 6x स्क्वेअर बाय a आणि 1 मायनस
म्हणजे वर आली पाहिजे सबट्रॅक्शन, वर काय सबट्रॅक्शन, सॉरी डिनॉमिनेटर मध्ये सबट्रॅक्शन आहे, वर आली पाहिजे ऍडिशन. देन इट इज टॅन इनव्हर्स ऑफ मल्टिप्लिकेशन 6 ऍडिशन 5 म्हणजे काय ना, मल्टिप्लिकेशन 6 ऍडिशन 5 इट इज 3x/a प्लस 2x/a. ए स्क्वेअर ने डिवाइड करेगा अपन, ए स्क्वेअर अपॉन 1 माइनस इट इज 6x² ला लिहिला 3x/a इंटू 2x/a. कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित पहा. इथे ए स्क्वेअर होतं, ए स्क्वेअर ला डिवाइड केलं, ए स्क्वेअर ला डिवाइड केल्याच्या नंतर इथं होणार 5x/a आणि या 6x² ला ए स्क्वेअर ला डिवाइड करणार, हे झालं तुमचं ए स्क्वेअर. नाव मल्टिप्लिकेशन 6 आणि ऍडिशन इथं सबट्रॅक्शन म्हणजे वर आली पाहिजे ऍडिशन, इट इज ऍडिशन 3 आणि 2 म्हणजेच इट इज x and it is y. Therefore, tan inverse of 3x/a plus tan inverse of 2x/a. It is y. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Therefore, dy by dx is equal to 1 upon 1 plus 3x/a square into 3x/a चा डेरिव्हेटिव्ह, 3x/a चा डेरिव्हेटिव्ह 3/a प्लस 1 upon 1 plus 2x/a होल स्क्वेअर. टॅन इनव्हर्स ऑफ 2x/a याचा डेरिव्हेटिव्ह काय ना, टॅन इनव्हर्स x 1/1 प्लस x स्क्वेअर. म्हणजे 1/1 प्लस x स्क्वेअर, पण x चा जागा काय 2x/a म्हणून इट इज 2/a. इट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 2x/a. नाउ कॅल्क्युलेशन 1 upon it is 1 plus 9x square upon a square into 3/a plus 1 upon 1 plus 4x square upon a square into 2/a. Then आता डिनॉमिनेटर मध्ये ऍडिशन करा, a square plus 9x square आणि हे a square वर जाईल म्हणजे a square upon a square plus 9a square 9x square into 3/a plus again here a square upon a square plus 4x square into 2/a. Okay, addition keeping a square ला वर नेलं, then a square आणि a cancel म्हणजे लास्ट आन्सर 3 upon a square plus 9x square आणि प्लस 3a 2a upon a square plus 4x square. That's the last answer. Now next example. Tan inverse of 5 minus x upon 6x square minus 5x minus 3. It is tan inverse of. Then let y is equal to tan inverse of 5 minus x upon 6x square minus 5x minus 3. Okay. Now, अगर tan inverse है, तुम्हारा tan inverse x और tan inverse x plus tan inverse y और tan inverse x minus tan inverse y दोन्ही पैकी कोणता तरी एक फॉर्म्युला पाहिजे. आता इथं डिवाइड करायला जमणार नाही, कारण मागच्या ज्या ज्या प्रॉब्लेम मध्ये डिवाइड केली तिथे दोनच टर्म होत्या. एक टर्म 1 ची येत होती, दुसरी x into y, 1 plus x into y और 1 minus x into y. म्हणजे इथं तीन टर्म डिवाइड केला, तीन टर्म म्हणजे प्रॉडक्ट मध्ये टर्म नाही येणार, ऍडिशन और सबट्रॅक्शन मध्ये. मग ह्या आता इथं 1 तर पाहिजे तुम्हाला, 1 into
सॉरी इट इज 1 मायनस एक्स इंटू वाय किंवा 1 प्लस एक्स इंटू वाय दोन्हीपैकी एक टर्म पाहिजे म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये तुम्हाला 1 पाहिजे. देन हियर 5 मायनस एक्स न्यूमरेटर ॲज इट इज. आता 1 नाही हियर प्लस 1 मायनस 1 आणि बाकी टर्म ॲज इट इज. इथे काय केले फक्त प्लस 1 मायनस 1 1 आणि देन टॅन इनव्हर्स ऑफ 5 मायनस एक्स अपॉन हे 1 प्लस 6x स्क्वेअर मायनस 5x and it is minus 4. हे minus 1 आणि minus 3. Now, it is 1 plus a quadratic. हे जरा quadratic फंक्शन म्हणजे याचे दोन फॅक्टर असणार म्हणजे क्वाड्रॅटिक फंक्शन आहे तर क्वाड्रॅटिक फंक्शन काय दोन लिनियर फंक्शनचा प्रॉडक्ट म्हणजे x इंटू वाय. मग इथं 1 प्लस आहे तर त्याच दोन लिनियर फंक्शनचं वर काय पाहिजे आता सबट्रॅक्शन. मला याचे फॅक्टर पाहावे लागतील. या फॅक्टर इकडे 6x स्क्वेअर मायनस 5x आणि मायनस 4 फॅक्टर 6 इंटू 4 24 ओके मल्टिप्लिकेशन 24 आणि ऍडिशन आली पाहिजे मायनस 5 इट इज व्हेरी 6 इंटू मायनस 4 म्हणजे मायनस 24 हे झालं तुमचं मल्टिप्लिकेशन आणि ऍडिशन मायनस 5 म्हणजे काय ना 6x स्क्वेअर मायनस 8x प्लस 3x आणि मायनस 4 8 मायनस 3 मायनस 5 आणि मायनस 8 इंटू प्लस 3 इट इज मायनस 24. देन आता इथून कॉमन 2x कॉमन येणार तर काय राहते 3x मायनस 4 देन प्लस 1 इंटू 3x मायनस 4 देन फॅक्टर्स आर 2x प्लस 1 and 3x minus 4. Now, these are the factors. And then, here 1 plus हे दोन फॅक्टर त्या दोन्हीची सबट्रॅक्शन येते का पाहू. त्याची दोन्हीचं सबट्रॅक्शन केलं इट इज मायनस एक्स आणि प्लस 5 इट इज द सबट्रॅक्शन. देअरफॉर दिस कॅन बी रिटन एज टॅन इनव्हर्स ऑफ हियर 2x प्लस 1 मायनस 3x मायनस 4 अपॉन 1 plus 2x plus 1 into 3x minus 4. Okay. आणि फक्त एवढं समजून घ्यायचं 3 स्टेप. याच्यानंतर ते काय टॅन इनव्हर्स ऑफ x मायनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y. स्ट्रेट त्या फॉर्म्युला प्रॉपर्टीनुसार लिहा आणि नंतर डेरिव्हेटिव्ह काढा. पण ह्या 3 स्टेप व्यवस्थित पहा. ह्या सगळ्यात आधी इथे क्वाड्रॅटिक फंक्शन होतं देन प्लस 1 मायनस 1 1 प्लस आता डिनॉमिनेटर मध्ये 1 प्लस कधी घ्यायचं आणि 1 मायनस कधी घ्यायचं तर स्क्वेअरची टर्म जर प्लस असली तर डिनॉमिनेटर मध्ये येणार 1 प्लस आणि स्क्वेअरची टर्म जर मायनस असली तर डिनॉमिनेटर मध्ये येणार 1 मायनस. ओके त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. मायनस असल्यावर स्क्वेअरची टर्म जर मायनस असली तर इथे येणार 1 मायनस आणि स्क्वेअरची टर्म इथं प्लस होती म्हणून इथं काय आले 1 प्लस म्हणजे 1 प्लस कधी घ्यायचं आणि 1 मायनस कधी घ्यायचं. आणि इथं 1 प्लस असलं तर वर असणार सबट्रॅक्शन आणि इथं 1 मायनस असलं तर वर असणार ऍडिशन. देन माझ्या या दोन्हीचे फॅक्टर हे आले या दोन्हीचे फॅक्टर आणि या दोन्हीचे सबट्रॅक्शन इट इज ओके. नाउ इट इज टॅन इनव्हर्स ऑफ x मायनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y. देन इट इज टॅन इनव्हर्स ऑफ 2x प्लस 1 मायनस टॅन इनव्हर्स ऑफ 3x मायनस 4 इट इज y. नाउ डिफरन्शिएट with respect to x. Y is derivative dy by dx is equal to tan inverse x derivative 1 upon 1 plus x square into 2. It is tan inverse of x 1 upon 1 plus x square. And x is equal to 2x plus 1. म्हणून या 2x plus 1 चा derivative minus 1 upon 1 plus x square that is 3x minus 4 square and into 3. ना आता फक्त याला एक्सपांड करायचं इथं लिहू 2 upon 1 plus 4x square plus 4x plus 1. 2x plus 1 is a derivative. Then plus, so it is minus 3 upon 1 plus 9x square. It is 9x square then minus
12 and double 24. It is 24x and plus 16. Now 2 upon 4x square plus 4x and plus 2 minus 3 upon 9x square minus 24x and plus 70. Now, आता याच्यात पुन्हा 2 कॉमन निघते म्हणजे लास्ट आन्सर येते 1 upon 2x square plus 2x and plus 1 minus as it is 3 upon 9x square minus 24x plus 70. एक्झाम्पल केअरफुली पहा. आता इथं tan inverse x plus tan inverse y किंवा tan inverse x minus tan inverse y दोन्हीपैकी एक फॉर्म्युला घ्यायचा. तर डिनॉमिनेटर मध्ये सगळ्याला 1 आणलं त्यात प्लस 1 मायनस 1 बाकी मग क्वाड्रेटिक ॲज इट इज. देन 1 प्लस आता इथं 1 प्लस कशामध्ये येते तर स्क्वेअरची टर्म पॉझिटिव्ह आहे. स्क्वेअरची टर्म जर निगेटिव्ह असली तर 1 मायनस येईल. ओके ते आता नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये पाहू. देन इथं जरा क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शनचे हे झाले 2 फॅक्टर्स. ओके आणि या फॅक्टरचे इथं ऍडिशन आहे वर सबट्रॅक्शन या दोन्हीची सबट्रॅक्शन म्हणजे हा फॉर्म्युला जरा tan इनवर्स ऑफ x minus y upon 1 plus x into y. It is tan inverse x minus tan inverse y and then straight derivative. Now you see next. Next example it is tan inverse of 3x plus 2 upon 4 minus x minus 2x square. Now let y is equal to tan inverse of 3x plus 2 upon 4 minus x minus 2x square. Tan inverse of 3x plus 2 4 minus x minus 2x square. Okay. Now again here tan inverse of plus 1 minus 1 3x plus 2 इथे डिवाइड नाही. दोनच टर्म असले तर मग डिवाइड. इथे 3 टर्म आहे. It is plus 1 minus 1 plus 4 minus x minus 2x square. Then tan inverse of 3x plus 2 upon it is 1 and minus 1 plus 4 it is plus 3 minus x minus 2x square. Then आता आपण काय केले फक्त या 4 ला 1 plus 3 च्या फॉर्म मध्ये लिहिले पण प्लस 1 मायनस 1 घेईल. ही स्टेप न लिहिता डायरेक्टली ही लिहिता येते. या स्टेपची गरज नाही. पण आपण मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये 3 या साईडला होतं मग ते मायनस होतं. कन्फ्युजन काहीच नाही. सरळ प्लस 1 मायनस 1. ओके म्हणजे इथं 4 ला 1 प्लस 3 लिहा किंवा मायनस असला तर मायनस 1 प्लस 3 नंबर कोणते घ्यायचे कन्फ्युज काहीच व्हायचं नाही. डायरेक्ट प्लस 1 मायनस 1 करायचं. एक स्टेप वाढते ही एक स्टेप वाढते पण कन्फ्युजन काहीच राहत नाही. देन इट इज प्लस 1 मायनस 1. Then tan inverse of 3x plus 2 upon here 1 आता एक क्वाड्रेटिक फंक्शन कोणते या 3 टर्म आहे. या 3 टर्मला एकत्र लिहायचे. हे निगेटिव्ह आहे म्हणजे 3 मायनस कॉमन काढा म्हणजे 2x स्क्वेअर प्लस x आणि मायनस 3. ओके नाउ tan इनवर्स ऑफ आता इथे आले 1 मायनस म्हणजे याचे दोन जे फॅक्टर येतील त्याची ऍडिशन वर आली पाहिजे. मग आता त्याचे फॅक्टर्स काय इट इज 2x स्क्वेअर प्लस x आणि मायनस 3 मल्टिप्लिकेशन मायनस 6 आणि ऍडिशन प्लस 1 मल्टिप्लिकेशन मायनस 6 म्हणजे काय 2x स्क्वेअर प्लस 3x मायनस 2x मायनस 3 मायनस प्लस 3 आणि मायनस 2 मल्टिप्लिकेशन मायनस 6 आणि ऍडिशन प्लस 1. therefore त्याच्यातून x कॉमन येईल. x कॉमन आल्याच्या नंतर काय होईल 2x प्लस 3
याच्यातून -1 कॉमन घ्या म्हणजे काय राहते 2x प्लस 3 म्हणजे फॅक्टर्स x - 1 अँड 2x प्लस 3. आता हे झाले दोन फॅक्टर. ऍडिशन 3x प्लस 2 येते का पहा. इट इज x प्लस 2x 3x आणि -1 प्लस 3 इट इज प्लस 2 म्हणजेच इथे येणार x - 1 प्लस इट इज 2x प्लस 3 and whole to the power 1 minus x minus 1 and it is 2x plus 3. म्हणजे कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित पहा. फक्त ह्या स्टेप कळायला पाहिजे. इट इज 1 मायनस याचे फॅक्टर वर ऍडिशन इथं मायनस असल्यामुळे. आता इथपर्यंत व्यवस्थित झालं की त्याच्यानंतर काय फक्त tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y चा फॉर्म्युला आणि डेरिव्हेटिव्ह. Therefore y is equal to tan inverse of x minus 1 plus tan inverse of 2x plus 3. Tan inverse x plus tan inverse y. Tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. Now differentiate. Then dy by dx. Dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x minus 1 square and into 1. Okay, the 1 लिहायची गरज नाही. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3 होल स्क्वेअर इंटू 2 या 2x प्लस 3 चा डेरिव्हेटिव्ह. देन 1 अपॉन 1 प्लस इट इज x स्क्वेअर मायनस 2x and it is plus 1 plus 2 upon 1 plus 4 x square plus 12x and plus 9. Then 1 upon x square minus 2x plus 2 plus 2 upon 4x square plus 12x and plus 10. आता या टर्म मध्ये 2 कॉमन निघते आणि वरचं 2 कॅन्सल. देन प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 5 हे झालं तुमचं व्यवस्थित पहा. आता हे टॅन इनवर्स दिले. हाच प्रॉब्लेम तुम्हाला कॉट इनवर्स म्हणून असं विचारते. इट इज कॉट इनवर्स ऑफ 4 minus x minus 2x square upon 3x plus 2. प्रॉब्लेम हाच आहे. फक्त विचारलाय म्हणजे इथे एक स्टेप आणखी वाढला. कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ 1 व्हायचं म्हणजे याच्यानंतर ही स्टेप आणि नंतर पुन्हा हेच प्रॉब्लेम तेच विचारला थोडा वेळ लागला. मग आता ही कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित पहा. 1 प्लस कधी घ्यायचं आणि 1 मायनस कधी घ्यायचं. स्क्वेअरची टर्म जर निगेटिव्ह दिली क्वेश्चन मध्ये तर 1 मायनस येईल आणि स्क्वेअरची टर्म जर पॉझिटिव्ह असली तर ते 1 प्लस. मग डिनॉमिनेटर मध्ये मायनस आलं तर वर ऍडिशन आणि डिनॉमिनेटर मध्ये प्लस आलं तर मग वर सबट्रॅक्शन. दोन्ही प्रॉब्लेम क्लिअर कधी पहा. टेक्स्ट बुक मध्ये सॉल्व्ह मध्ये ते सॉल्व्ह मधले करा. Then next example, tan inverse of 1 plus tan x upon 1 minus tan x. आता तुम्हाला tan inverse x let y is equal to tan inverse of 1 plus tan x upon 1 minus tan x. आता tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 मायनस x इंटू y. ओके, त्या फॉर्म्युले दिले. आता इथं 1 नाही. ओके, म्हणजे x प्लस y या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन. इथं 1 नाही म्हणजे 1 घेता येते. हे लिहित बसायची गरज नाही. डायरेक्ट लिहिलं तरी चालते. 1 प्लस tan x अपॉन 1 मायनस 1 इंटू tan x. नाव इट इज
tan inverse x plus tan inverse of y. Okay. Tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y. म्हणजे y is equal to काय ना tan inverse of 1 it is constant pi by 4 आणि plus tan inverse of tan x it is x. It is pi by 4 plus x. आणि डायरेक्ट तुम्ही 1 plus tan x upon 1 minus tan x याचा डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहू शकता. tan inverse of tan pi by 4 plus x. 1 plus tan x upon 1 minus tan x डायरेक्ट tan pi by 4 plus x असं लिहिलं तरी चालतंय. पण ही स्टेप बाय स्टेप तेवढे स्टेप लागतात, स्टेप कमी होत नाही. इथं फॉर्म्युला द्या आणि नंतर पुन्हा हेच आहे ना. त्याच्यापेक्षा एज इट इज tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x minus tan inverse y ते फॉर्म्युला यूज करा. 1 plus tan x upon 1 minus tan x. इथं 1 नव्हतं 1 घेतलं. देन x आणि y आणि या दोन्हीचा हा प्रॉडक्ट tan inverse x plus tan inverse y. नाउ डिफरन्शिएट with respect to x. dy by dx is equal to 0 plus 1, that is 1. Now next example, tan inverse of cos 4x minus sin 4x upon cos 4x plus sin 4x. Okay. Cos 4x plus sin 4x upon cos 4x minus sin 4x. Then let y is equal to tan inverse of cos 4x minus sin 4x upon cos 4x plus sin 4x. आता घ्या tan inverse x plus tan inverse y किंवा tan inverse x minus tan inverse y कोणताही फॉर्म्युला असला तर इथं 1 पाहिजे. या cos 4x म्हणजे डिनॉमिनेटर मधली फर्स्ट टर्म आहे तिथं 1 पाहिजे. 1 प्लस x into y किंवा 1 minus x into y. मग आता इथं 1 आणण्यासाठी डिवाइड बाय cos 4x. tan inverse of डिवाइड न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर बाय cos 4x. मग इथं cos 4x ने डिवाइड केली 1 येते मायनस इथं cos 4x ने डिवाइड केली इट इज tan 4x अपॉन cos 4x ने डिवाइड करा 1 प्लस इथे cos 4x ने डिवाइड करा इट इज tan 4x. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनॉमिनेटर बाय cos 4x. cos 4x ने डिवाइड केलं 1 इथे cos 4x ने डिवाइड केलं tan x. पुन्हा इथे cos 4x ने डिवाइड केलं 1 sin 4x अपॉन cos 4x इट इज tan 4x. आणि पुन्हा हाच प्रॉब्लेम फक्त इथे अँगल x होता वर मायनस वर प्लस 5 मायनस तिथं इंटरचेंज झाली. देन माझ्याला पुन्हा काय दिलं हिअर tan inverse of x minus y upon 1 plus x into y. हे वर x आणि y आणि हा त्या दोन्हीचा प्रॉडक्ट इथं 1 नाही. ओके नाही लिहिलं तरी चालते. म्हणजे इथे ही स्टेप 1 plus tan x upon 1 minus हे tan x होतं त्याला लिहिले 1 into tan x. ही स्टेप नाही लिहिली तरी चालते. डायरेक्ट आपण फॉर्म्युला लिहिला इट इज x and y आणि हा त्या दोन्हीचा प्रॉडक्ट. Therefore it is tan inverse of 1 minus tan inverse of tan 4x. And then it is pi by 4 minus 4x it is y. Now differentiate with respect to x. dy by dx is equal to 0 minus 4 is equal to minus 4. ना आता असा कोणताही प्रॉब्लेम येऊ द्या इथे अँगल बदलत फक्त इथे 4x जागा 3x येईल तर 3x ने डिवाइड करा म्हणजे तिथे 3x येईल. तर आन्सर इथे सपोज अँगल 3/2 असला तर सगळीकडे अँगल 3/2 असेल. cos 3/2x minus sin 3/2x cos 3/2x plus sin 3/2x. मग तिथं डिवाइड करा. इथे जे काही असेल ते cos 3/2x ने डिवाइड करा. त्याच्यानंतर पुन्हा अशीच टर्म येणार पुन्हा येईल. वर प्लस असलं तर tan inverse x प्लस tan inverse y. वर मायनस असलं तर tan inverse x मायनस tan inverse y चा फॉर्म्युला. बाकी इथं अँगल कोणताही घेऊ.
त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल. Tan inverse of 1 plus sin 2x upon cos 2x. Let y is equal to tan inverse of 1 plus sin 2x upon cos 2x. आता लास्ट लेक्चर मध्ये असेच प्रॉब्लेम झाले ते फक्त 1 प्लस कॉस. लास्ट लेक्चर मधला प्रॉब्लेम कोणता होता? टॅन इनव्हर्स ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 2x. मग इथे काय केलं होतं? 1 प्लस कॉस थिटाचा फॉर्म्युला आहे 2 कॉस स्क्वेअर थिटा बाय 2 म्हणजे 2 कॉस स्क्वेअर x आणि साइन 2 थिटाचा फॉर्म्युला 2 साइन x इंटू कॉस x. दोन फॉर्म्युले यूज केले आणि सॉल्व्ह केलं प्रॉपर्टी यूज करून. म्हणजे इथे येते कॉट x म्हणजे टॅन इनव्हर्स ऑफ कॉट x. कॉटला पुन्हा टॅन मध्ये कन्वर्ट करणार. पण आता इथे 1 प्लस साइन 2x. ओके, मग 1 प्लस साइन 2x चा फॉर्म्युला कोणता आहे? 1 प्लस साइन थिटा. 1 प्लस साइन थिटा इट इज कॉस थिटा बाय 2 प्लस साइन थिटा बाय 2 होल स्क्वेअर आणि 1 मायनस कॉस 1 मायनस साइन थिटा इट इज कॉस थिटा बाय 2 मायनस साइन थिटा बाय 2 होल स्क्वेअर. आता इथे प्लस आहे, प्लसचा फॉर्म्युला मायनस असतो तर मायनसचा फॉर्म्युला. आता इथे 2x आहे, थिटा असलं थिटा बाय 2. आता 2x असलं तर 2x बाय 2 म्हणजे x. म्हणजे इथं फॉर्म्युला काय होते? टॅन इनव्हर्स ऑफ कॉस x प्लस साइन x होल स्क्वेअर. हा झाला तुमचा 1 प्लस साइन 2x चा फॉर्म्युला. 1 प्लस साइन 2x. आता कॉस 2x चा फॉर्म्युला यूज करायचा. मग कॉस 2x चा कोणता? इथे कॉस आणि साइन दोन्ही आहेत. मग कॉस 2x चा कॉस आणि साइन दोन्ही आलेले फॉर्म्युले. कॉस 2x चे 4 आहेत फॉर्म्युले. पण त्याच्यातला कोणता यूज करणार? तर कॉस आणि साइन दोन्ही असलेले कॉस स्क्वेअर एक्स मायनस साइन स्क्वेअर एक्स. इट इज कॉस स्क्वेअर एक्स मायनस साइन स्क्वेअर. इट इज फॉर्म्युला फॉर द कॉस 2x. हा झाला 1 प्लस साइन 2x चा हा फॉर्म्युला आणि कॉस 2x चा हा फॉर्म्युला. देन आता कॉस स्क्वेअर एक्स मायनस साइन स्क्वेअर एक्स इथे a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर चे एक्सपान्शन यूज करा. टॅन इनव्हर्स ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वेअर अपॉन cos x minus sin x and it is cos x plus sin x. A square minus b square, a minus b, a plus b. Now here cos x plus sin x whole square and it is cos x plus sin x. Then tan inverse of म्हणजे काय राहते? cos x plus sin x upon cos x minus sin x. क्या आता फक्त ह्या दोन स्टेप पाहावे. 1 प्लस साइन 2x चा फॉर्म्युला आणि cos 2x चा फॉर्म्युला. देन याचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला मागचाच प्रॉब्लेम आला. cos x प्लस sin x अपॉन cos x मायनस sin x. टॅन इनव्हर्स पुन्हा डिवाइड कशाने करणार इथं? cos x डिवाइड बाय cos x. देन टॅन इनव्हर्स ऑफ 1 प्लस tan x अपॉन 1 मायनस tan x. आता झालेला प्रॉब्लेम 1 plus tan x upon 1 minus tan x. Then it is tan inverse of 1 plus tan inverse of tan x. म्हणजे y is equal to काय होईल? pi by 4 plus x. Now differentiate with respect to x. Then dy by dx is equal to 1. Pi by 2 चा derivative 0 and x चा derivative 1. Now next दोन स्टेप झाले. पहिल्या दोन स्टेप झाले. पुन्हा तेच प्रॉब्लेम रिपीटेड. Now tan inverse of under 1 plus sin 3x अपॉन 1 मायनस साइन 3x. आता इथेही फक्त 1 प्लस साइन थिटा 1 मायनस साइन थिटा दोन फॉर्म्युले यूज केले. पुन्हा मागचाच प्रॉब्लेम रिपीट. y इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ
अंडर रूट 1 प्लस sin 3x अपॉन 1 मायनस sin 3x. Then tan inverse of under 1 plus sin theta. 1 plus sin theta is cos theta by 2 plus sin theta by 2 whole square. Then it is cos 3x by 2 plus sin 3x by 2 whole square upon cos 3x by 2 minus sin 3x by 2 whole square. दोन्ही whole square under काढून टाकू. Then tan inverse of cos 3x by 2 plus sin 3x by 2 upon cos 3x by 2 minus sin 3x by 2. पुन्हा आला मागचा प्रॉब्लेम. आता इथे पुन्हा काय करणार? डिवाइड बाय cos 3x by 2. Then tan inverse of cos 3x by 2 ने डिवाइड केला 1 plus tan 3x by 2 upon 1 minus tan 3x by 2. Again it is tan inverse of x plus y upon 1 minus it is x into y. या दोन्हीचा हा product. Therefore this can be written as tan inverse of 1 plus tan inverse of tan 3x by 2. Okay. And therefore y equal pi by 4 plus 3x by 2. Now differentiate with respect to x. dy by dx is equal to 3 by 2. Okay. आता 1 plus sin theta 1 plus sin x येईल 1 plus sin 2x येईल 1 plus sin 4x येईल. कोणते आले तरी त्याचा प्रॉब्लेम किंवा याच्या आधीचा प्रॉब्लेम असा का इथे 1 plus sin 3x 1 minus sin 3x आले. 1 plus याच्या आधीच्या प्रॉब्लेम मध्ये काय 1 plus sin 2x अपॉन cos 2x. तेच अँगल चेंज होऊन तेच प्रॉब्लेम येईल किंवा न्यूमरेटर मध्ये cos येईल डिनॉमिनेटर मध्ये 1 plus sin येईल. प्रॉब्लेम कसा येईल त्याची कन्सेप्ट फक्त एकदा पहा. दोन फॉर्म्युला यूज केली पुन्हा तेच येणार मागचाच प्रॉब्लेम आणि पुन्हा tan inverse x plus tan inverse y किंवा tan inverse x minus tan inverse y. प्रॉब्लेम व्यवस्थित पहा. आता आज आपण जे सगळे प्रॉब्लेम पाहिले ते प्रॉब्लेम कोणत्या फॉर्म्युलावर पाहिले? फक्त tan inverse x plus tan inverse y आणि tan inverse x minus tan inverse y. ते बोर्डाच्या पुस्तकातले पहा पूर्ण या प्रॉब्लेमची प्रॅक्टिस करा आणि बोर्डाच्या पुस्तकातले सॉल्व्ह मधले प्रॉब्लेम पहा. टेक्स्ट बुक मधले सॉल्व्ह मधले प्रॉब्लेम आणि बाकी प्रॅक्टिस करा. त्यानंतर बाकी जाता नेक्स्ट लेक्चर मध्ये.